대한민국 교육에 새바람이 불고 있습니다. 대한민국의 미래를 열어갈 인재 양성을 위해 대입 패러다임의 변화가 일어나고 있는 것입니다. 대학 입시의 가장 중요한 입시 제도로서 정착될 수 있도록 계속해서 우리는 재정적 지원을 해나가도록 그렇게 여러분들에게 약속드리겠습니다. 명문대학 진학이 성공을 보장하던 시대, 오직 점수만으로 대학 입학을 결정하던 시대가 마침내 막을 내립니다. 이제 인재 양성을 위한 새로운 학생 선발 방식이 탄생했습니다. 입학사정관제는 인재 발굴을 위한 새로운 대입제도입니다. 입학사정관제의 핵심은 그동안 내신 성적과 수능 점수만으로 평가할 수 없었던 학생의 잠재력과 소질, 가능성 등을 다각적으로 평가해 학생의 숨은 능력을 찾아내는 것입니다. 입학사정관제는 21세기 글로벌 시대가 요구하는 창의적인 인재를 선발하는 프로젝트입니다. 대학은 점수 위주의 선발 방식에 치중하지 않고 문제 해결 능력, 창의력, 리더십, 그리고 봉사정신 등 다양한 능력을 갖춘 학생을 선발해 키움으로써 21세기 대한민국을 이끌어갈 참된 인재를 양성할 수 있습니다. 그동안 점수 중심으로도 학생을 뽑았기 때문에 점수에 가려져 있는 진짜 그야말로 대학에서 잘 배울 수 있는 잠재력이 있는 학생들, 이런 학생들을 좀 확인하기가 어려웠거든요. 대학 교육을 성공적으로 이수할 수 있는 그런 창의력 있고 잠재력 있는 학생들, 그런 학생들을 뽑아서 대학 교육의 질이 높아질 수 있을 것 같습니다. 지금까지의 대입 전형은 학생부와 수능 등 점수 위주의 획일적인 잣대로 이루어져 왔습니다. 그러나 입학사정관제는 학업 성적 자체보다 학습 과정을 함께 심사하여 학생의 잠재 능력을 평가하는 제도입니다. 대학별로 교과, 비교과, 자기소개서, 추천서, 논술, 면접 등의 전형 요소를 다양하게 적용하면서 학생의 소질과 적성, 발전 가능성 등을 평가 자료로 비중 있게 활용합니다. 이 과정에서 학교 생활의 충실도와 미래에 대한 계획, 열정, 인성까지 종합적으로 평가합니다. 먼저 입시 학원으로 전락한 학교 교육이 정상화됩니다. 초중등 교육이 정상화되고 대학 간의 소모적인 선발 경쟁을 건설적인 교육 경쟁으로 변화시켜 나갈 수 있습니다. 세계 최강국 미국을 이끌어 나가는 인재 양성의 보고 예일대. 예일대에서는 설립 이후 지금까지 한 개인의 잠재력과 기술, 능력, 성취도 등을 종합평가해 자신의 분야에서 최고가 될 수 있는 인재를 선발한다는 원칙을 고수해 왔습니다. 따라서 시험 성적은 여러 가지 평가 요소 중의 하나이며 세상에 나가 크게 활약할 수 있는 학생들을 선발하기 위해 다양한 자료를 활용하고 있습니다. A student who tests very well, one finds that does not necessarily correlate to either high achievement or success in life or the development of leadership potential. It's one item. So we're looking for a balance of talents and abilities. 예일대가 성적만이 아닌 다양한 자료를 통해 숨은 인재를 발굴하려는 또 다른 이유는 교육 기회의 확대와 사회적인 평등을 실현하기 위해서입니다. Professions and occupations and the most powerful positions in the society are really and truly open to people of talent. And do they have the ability to develop their talents regardless of their family background or their family income? 미국 제1의 명문 하버드대. 이곳 역시 입학사정관제는 가장 효과적이면서도 정확한 인재 선발 제도라는 믿음을 가지고 세계적 리더가 될 학생을 선발하고 교육하고 있습니다. 하버드대는 매년 1650명 정도의 신입생들이 입학하고 있는데 이들을 선발할 때 가장 중요하게 보는 요소는 학생들이 그동안 고등학교 생활에서 주어졌던 기회를 어떻게 활용했는지, 또 앞으로 하버드 재학 기간 4년 동안 주어질 기회를 얼마나 잘 활용하게 될지를 예측하는 것입니다. A score on an exam is
is reflective of, really a student's preparation for that exam and tells us nothing about the many different types of intelligences. The other thing is that not everybody has had the same opportunities, and a student may have or show incredible potential, again, based on a raw score of an exam, but understanding, again, what a family situation might be, and they might be very, very poor. Or they may have moved around the world several times, which demonstrates a certain resiliency. 입학사정관제에 대해서 우리 교육 주체들이 가장 우려하는 부분은 평가의 객관성과 공정성. 과연 이들 대학들은 공정성이나 객관성을 확보하기 위해 어떤 조치들을 취하고 있을까요? In reading all of that, I do summarize it, and I then pass them along to my subcommittee. Once we decide on that, it then goes to full committee. So all 35 of us, plus the dean, sit and go through again every single applicant. In the United States, we've had this system for much longer, and we've developed professional development organizations where there are cooperations between most institutions of higher education in the United States. One key group is called NACAC, the National Association of College Admissions Counseling, and it's a national organization that brings together all admission officers and all admission staff from around the country to discuss best practices, to discuss ethics, to discuss new developments in higher education, so that there are these standards that the different admission staff can agree to and voice concerns and opinions. And I hope that Korea, as these new admissions processes develop, will develop its own, because I think cooperation and collaboration is very key. 그렇다면 입학사정관제를 어떻게 준비해야 할까요? 먼저 자기 진로에 대한 진지한 고민을 해야 합니다. 진로를 결정하고 어떤 공부를 해야 할지 계획을 세우는 것이 중요합니다. 둘째, 학교 생활에 충실한 것이 기본입니다. 학교 생활을 통해서 학업은 물론 리더십, 봉사활동, 동아리, 체험활동 등의 경험을 쌓을 수 있습니다. 셋째, 자신의 진로에 맞게 주도적으로 활동합니다. 적성과 관심에 맞는 교과와 비교과 분야에서 적극적인 활동이 필요합니다. 넷째, 모든 활동은 기록에 남기는 것이 좋습니다. 평소에 수행했던 각종 자료들을 그때그때 정리하고 기록해두는 습관이 필요합니다. 마지막으로 평가 서류는 진실하게 작성해야 합니다. 자기소개서와 학업계획서는 자신의 특성과 학과에 대한 열정이 잘 드러나도록 진실하게 작성합니다. 이제 명문대학이 성공을 보장하던 시대, 오직 성적만으로 자신의 전공과 대학을 결정하던 시대는 끝났습니다. 부모의 경제력이 점수를 만들어 교육기회가 세습되는 시대도 끝났습니다. 자신의 미래에 대한 철저한 계획과 확신을 가지고 차근차근 준비하는 열정을 가진 학생, 창의력과 남을 배려하는 따뜻한 마음, 다양하고 풍부한 경험을 지닌 학생이 꿈을 이룰 수 있는 시대가 열렸습니다. 21세기 대한민국을 이끌어갈 참된 인재 발굴, 입학사정관제를 통해 꿈이 현실로 이루어집니다.